राखी पूर्णिमा बा गमा पूर्णिमा जहाँकि 9 अगस्ट शनिवार दिन पड़ापी जाऊँगी। तेबे आपण माने राखी पूर्णिमा बा गमा पूर्णिमा दिन निज मुख्य द्वार यही गोटे काम निश्चित भाव में कर दिंतु। आपण माने जहाँ भी किछि कष्ट जंत्रणा भोग करुछंती किंबा ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती नचेत अर्थजनित किछि समस्या देखा देउछि समस्त क्षेत्र में आपण को निश्चित भाव में शुभ फल मिलिजिब एवं एक मास मध्य आपणकर समस्त ऋण करज सुझीजिब। ता सहित आपणक घर को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। दर्शक बंधु आपणक मुख्य द्वार एरुंडी बंधटी हेउछि लक्ष्मी नारायणकर वासस्थान एवं एही मुख्य द्वार बाटे ही ईश्वरंकर आगमन आम घर को होइथाए। दर्शक बंधु आपणक मुख्य द्वार को माँ लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी प्रत्येक दिन आसी थांती। माँ लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी आपणक मुख्य द्वार सामने छिड़ा होई आपण माने करुथिबा प्रत्येक दिनर कार्य को लक्ष्य करिथांती एवं जो माने निज मुख्य द्वार रे एही सब भूल करुथांती सेही घरो माँ लक्ष्मी सबुदिन पई छाड़ी करी चली जाती। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिचंती आपण माने जेउ भली भाव रे कर्म करिवे भगवान सेही कर्म अनुसारे आपण को फल देबे। जदि आपण माने पर निंदा पर चर्चा एवं परर अमंगल चिंता करुछंती तेबे आपणक घरे माँ लक्ष्मी केबे हेले भी वास करिवे नाही। सेथिपाई आपण माने केबे हेले भी अन्य मानकर अमंगल चिंता करिवे नाही। जेमिति जदि आपणक पई केही गात खोली थाए तेबे सेही गातरे सी निजे ही पड़ी थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जो माने यही सब भूल करिथांती से माने जेते चेष्टा कले मध्य तांका घरर उन्नति होई पारि न थाए। दर्शक बंधु मु आपण माननको जो उपाय बताइबी आपण माने राखी पूर्णिमा बा गमा पूर्णिमा दिन निज मुख्य द्वार रे निश्चित भाव में परीक्षा करी देखिबे। दर्शक बंधु जेहेतु एही पूर्णिमाटी शनिवार दिन पड़ुअछि तेबे शनिदेवंकर आशीर्वाद मध्य आपण माननको निश्चित भाव में प्राप्ति हेबा एवं जो माने शनि दशारे पीड़ित अछंती से माने निज मुख्य द्वार रे एही सब कार्य को करिदेबा द्वारा सेमानकर शनि दशा मध्य दूर होई जाई थाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि शनिवार दिन एही उपायटी करिबा द्वारा शनिदेव प्रसन्न होई जांती तेबे आपणक जीवनरो समस्त शनि दशा दूर होई जाई थाए। ता सहित जेहेतु पूर्णिमा रहुअछि तेबे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद मध्य आपण माने प्राप्त करि परिबे। नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु जदि आपण माने गमा पूर्णिमा बा राखी पूर्णिमा दिन निज मुख्य द्वार रे एही गोटिए काम को करि देउछंती तेबे आपणक जीवन रे चालुथिबा वर्ष वर्षर धन जनित समस्या दूर हेबा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब एवं आपण माने जेउ भी क्षेत्र रे कार्य करुछंती सेथिरे आपणको सफलता निश्चित भाव में प्राप्ति हेबा। ता सहित माँ लक्ष्मी आपणक घरे स्थिर भाव में वास करिवे एवं आपणक घरे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्ति भरी होई रहिथिबो से सब मध्य सकारात्मक शक्ति रे परिपूर्ण होइजिब। दर्शक बंधु आपण माने गोटिए कथार ध्यान रखिबे जेते बेले भी माँ लक्ष्मींकर आपण माने पूजार्चना करुछंती माँ लक्ष्मींक सहित नारायणंकर मध्य पूजार्चना करिवे। दर्शक बंधु जेते बेले माँ लक्ष्मी को आपण माने पूजा करुछंती किंबा प्रसन्न कराइबा पई चेष्टा करुछंती तेबे लक्ष्मी सहित नारायण को मध्य प्रसन्न कराइबा पई चेष्टा करिवे। कहीं ना जदि आपण माने लक्ष्मी नारायणंकर विशेष भाव में पूजार्चना करिवे तेबे आपणक घरर समस्त धनजनित समस्या एक मास मध्य दूर होइजिब। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछंती जे माँ लक्ष्मी को परिष्कार परिच्छन्न जगाटा ही बहुत पसंद होई थाए। सेथिपाई आपण माने निज घरर चतुर्पार्श्व को सफासुतुरा रखिबा सहित निजर मन को मध्य पवित्र रखिबे। जदि आपणक द्वारा संभव हेउछि तेबे पूर्णमी दिन किछि भी गरीब गुरुबा किंबा दुखी रंकी मानको किछि खाद्य दान करिवे नचेत निजर सक्षम अनुसारे किछि साहाय्य करिवे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने कहा पछरे दौड़ुचंती आपणकर मूल्यवान समय को टंका पछरे ही नष्ट करि देउचंती। जदि आपण माने सेही समय को ईश्वरंकर भक्ति एवं सठिक दिगरे लगाई देबे तेबे आपणक जीवन रे केबे हेले भी दुख कष्ट को देखिबा पाई पाइबे नाही।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଉପାୟଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା କେବେ ହେଲେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଟେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ, ଯାହାକି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଶନିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି, ଯାହାକୁ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା କାଗଜରେ ହେଉ ନଚେତ୍ କୌଣସି ରଙ୍ଗରେ ହେଉ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମର କୌଣସି ଫଟୋକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଟଙ୍ଗାଇ ପାରିବେ ତେବେ ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏବଂ ଗଦା ପଦ୍ମର ଦୁଇଟି ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝୋଟିଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବେ ତେବେ ଏହା ତ ଆହୁରି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଥରେ ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁଝିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନୂତନ ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ
शंख चक्र गदा पद्मर झोटी किंबा फटो लगी थाए ସେହି ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେହି ଜିନିଷର ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ଭରି ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଘୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନ ଭିତରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ସଞ୍ଚାର କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେପରି କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱସ୍ତିକଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେହି ସ୍ୱସ୍ତିକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ହଳଦୀରେ ଆଙ୍କିଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେସବୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଚଉରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ନଚେତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜାଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଜାଗା ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଲଗାଇବେ,
सेई दीप लगाइबा समय रे आपणक मनरे जहाँ भी किछि मनस्कामना अछि ताहाको भगवानक आगरे जणाई देई सेई दीपटी को प्रज्वलन करिवे। एवं आपण माने जदि ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती धनजनित समस्यार सामना करूछंती तेबे आपण माने लक्ष्मी नारायण को प्रार्थना करिवे एवं सेमानंकु जणाइबे कि मो जीवनरो समस्त धनजनित समस्या दूर करि दियंतु। दर्शक बंधु मु आपण मानंको जेउ सब उपाय कहिली जदि आपण माने निज जीवन रे उन्नति करिबा पई चाहुचंती ता सहित धनजनित समस्यारो मुक्ति पाइबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु। एहार परिणाम आपण मानंको एक मास मध्यरे ही जणा पड़ी जिवो। दर्शक बंधु आउ गोटे कथा जदि आपण माने एई उपायटी को संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित पालन करूचंती मनरो निसंदेह रे एई सब उपाय को करि देउचंती तेबे आपणक जीवनरो समस्त दुख दारिद्रता खूब कम समय मध्यरे दूर होई जिवो। एवं जदि आपण माने एहाको अविश्वासर सहित किंबा संदेहर सहित पालन करिवे तेबे आपण माने जेते चेष्टा करिले मध्य आपणक जीवनरो कौनसी भी दुख कष्ट दूर हेबो नाही। सेथिपई आपण माने समस्त उपाय गुडी को निसंदेह रे एवं सहृदयरो करिबा पई चेष्टा करंतु। देखिबे खूब कम समय मध्यरे आपणक जीवनरो समस्त बाधा विघ्न दूर होई जिवो। ता सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानंको वीडियोटी भल लगी थाए वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।